Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. آمين 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 الفاتحة على أحد النية ولا كل نية صالحة ولا أحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah amin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam ini malam Kamis pertama tepatnya tanggal 6 Juni tahun 2007 kata orang bertepatan dengan 20 Jumadal Ula 20 Jumadal Ula 1428 Hijriah. Jadi alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Panas berlebihan. Hujan pun tak ada. Suasana memanas tapi pikiran tenang. Itulah orang-orang bahagia. Paham tuh ilmu? Paham gak? Yang panas hatinya panas, ente datang nggak bawa duit tanggokan. Wah, panas itu manusia itu. Paham deh? Ini depan masih bisa 6 orang lagi, iblis cepetan maju ke depan. Udah pantang sama anak renggang-renggang. Selagi masih ada 1 kosong masuk, ente jangan nunggu perintah. Itulah orang-orang neraka jahanam itu. Na'udzubillah. Satu masa ente ada pukul langsung anak usir ente. Ente sudah nggak ngerti watak anak ya. Renggang, ente anak pukul ente. Bismillahirrahmanirrahim. Ente kena tangan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Cari tukang telu ngobatin tangan, udah buka ente kena tangan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mati nggak bisa baik. Lalu ane kasih tahu. Kenapa bisa begitu Ustaz? Ane pukul pakai duit recehan. Bayangin 17 kilo kena pipi.
Orang binatang, anjing. Ente siapa? Ente mundur anjing, mundur. Lu mundur tak gue gamparin. Mundur. Anak mana ini kecil-kecil mau tawa-tawa? Tak gue gamparin. Udah mukanya jelek mau tawa-tawa lagi. Ente paham? Ada tawa yang tawa dasar bimbingan ilmu, ada yang tawa dibiasa seakan ilmu yang Anda bawa di majelis ilmu tawa canda tanpa bersenikan ilmu. Bisa ada model ente. Jangan coba-coba ente. Baru dia tahu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Anda inginkan ya tetap wajib Anda jalankan semampu yang Anda janji. Di mana pengajian di semua wilayah jam 10 mulai, jam 12 ngajar tidak ngajar tetap Anda bubarkan. Jam 12, tapi di Zadul Muslim Bukit Duri tetap 12:30. Ngajar enggak ngajar, tetap 12:30 wajib bubar. Bisa dimengerti? Artinya inti anak ajar lebih enak buat mati tanpa ilmu. Inti anak ajar lebih menikmati kehidupan yang semu. Inti anak ajar untuk berpikir bahwa setiap zaman enggak selalu orang berilmu hidup membimbing Anda dalam ilmunya, sehingga Anda hidup, Anda punya ilmu, Anda hidup, Anda punya hati, bergerak kanan dan kiri, tapi Anda nggak mau mati bersendiri dalam kebodohan ilmu, sehingga waktu yang demikian semakin sempit dan picik buat Anda pribadi, ya Anda harus segera ambil manfaat buat Anda, sehingga ente Anda ajar cepat ambil kesempatan selagi masih ada peluang emas untuk ente beroleh dan mendapatkan ilmu dari orang-orang yang soleh dalam pemberitahuan ilmunya. Paham? Kesananya manusia semakin langka dalam memberikan kesolehan dalam sudut pandang ilmu. Yang mereka bawa hanyalah nafsu. Bisa dimengerti? Yang mereka bawa hanya nafsu. Di mana nafsu itu kapan bisa dikenali? Ketika orang berilmu diberitahu sesuatu yang dia tidak pernah tahu, lalu dia tersinggung dengan pemberitahuan ilmu yang dia tidak tahu bahwa itu adalah ilmu. Dia membawa nafsunya dengan membantah kanan dan kiri. Yang kalian tidak pernah tahu itu adalah pengelabuhan orang berilmu. Maka orang tadi adalah pembunuh Anda di kemudian hari dengan lapisan ilmu. Aku bukan pembunuh kalian dalam ilmu. Aku bunuh orang-orang berilmu yang menipu kalian dalam sudut pandang ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sejak orang tua Anda pulang ke rahmatullah, Anda belum pernah mengikuti baca-bacaan, apakah itu wirid atau zikir atau apapun juga yang orang tua Anda ya amanatkan, jangan pernah ditinggal. Ya, terutama malam Jumat yang jadi wirid dia berpuluh tahun lamanya. Sejak orang tua Anda pulang ke rahmatullah, baru Allah telah gerakkan beberapa waktu yang silam. Bismillahirrahmanirrahim. Besok malam Jumat Anda mau coba baca-bacaan yang orang tua Anda amanatkan demikian, yang sejak dia hidup sampai malam hari ini Anda nggak pernah ikuti bacaan orang tua Anda, sehingga mengambil berkah jangan sampai ketinggalan kereta. Anda biar sebulan sekali memaksakan diri untuk menghidupkan malam Jumat di mana orang tua Anda biasa kerjakan itu malam Jumat dengan aneka doa-doa yang dibaca. Hanya sebulan sekali, setiap malam Jumat pertama maghrib berjamaah, doa-doa sampai isya berjamaah, baru maulid, lalu baca-bacaan yang terbiasa orang tua Anda baca lalu diamanatkan sebelum dia pulang ke rahmatullah, jangan ditinggalkan. Ya, Anda ikuti selesai apa yang dia bacakan. Begitu ketika beliau masih hidup, ya Anda mau baca, lalu baru doa-doa Anda yang biasa Anda baca di majlis-majlis, khususnya di Al-Busra dan di kampung-kampung ente deh, hanya itu. Jadi besok malam Jumat ya, jam mau baik isya maghrib bareng mana, alhamdulillah. Khusus buat orang Jakarta aja. Di luar Jakarta jangan. Sat, gimana Sat? Kami orang Kalimantan. Jangan mau ngapain? Mau orang Kalimantan kayak mau ngaji kemarin. Jangan. Ongkos berapa duit? Ongkos berapa? Duit. Ya, pesawat naik, kereta naik. Kenapa naik? Bebarengan libur panjang, libur sekolah. Itulah negara kita. Selalu mengambil kemanfaatan dan kesempatan di saat orang ada sedikit peluang waktu untuk bersenang-senang. Itulah negara Anda, itulah negara kita. Bisa dimengerti? Kalau orang berilmu nggak ada waktu untuk dia berleha-leha. Di mana ada waktu senggang, di situ Tuhan berikan tambahan ilmu dan penglihatannya, sehingga waktu-waktu senggang dimanfaatkan untuk paling tidak menyalurkan sesuatu yang membawa kemanfaatan untuk saudaranya seagama. Itulah sifat orang berilmu.
Bukan mengambil kemanfaatan atau kesempatan saat orang lengang, saat orang dalam keadaan berleha-leha, dia tampil dalam nasihatnya. Bisa dimuti. Orang lagi senang dikasih nasihat yang enak-enak, girang nggak dia? Girang. Aku bukan tipe manusia yang selalu memberikan kegembiraan dalam petaka. Kalau mau jadi cerdas, tanggap, nggak bisa diprovokasi oleh iblis-iblis lingkungan di mana Anda tinggal, maupun anjing-anjing babi yang ente datangi lalu terjadi sedikit keretakan karena ulah anjing-anjing yang tak pernah ente kenali. Kalau mau selamat, kumpul sama aku. Ketika orang semakin lanjut usia, semakin tersingkir dalam kebahagiaan agamanya, jangan berharap orang itu mati husnul khotimah. Untuk semua orang yang akan mati di dalam husnul khotimah, mati bawa iman Islam dalam keyakinan yang benar dalam pentuntunan agama, dari waktu ke waktu Allah Ta'ala didik kesadarannya untuk dia mati dalam agamanya. Bukan tambah usia semakin jauh dari kebenaran, bukan tambah usia semakin ingin berleha-leha di akhir usianya. Itulah manusia yang mati tanpa membawa agama sebagai keyakinannya. Das agama Islam. Paham itu ilmu ini? Orang yang bakal mati bawa iman Islam, tambah usia, tambah usia, tambah usia, Allah Ta'ala ingatkan akan kematiannya yang tak pernah diketahui sebelumnya. Ingat ya, nggak lama lagi aku hilang dalam kehidupan dunia dan nggak akan pernah kembali selama-lamanya. Ingat itu, tuh didikan Allah Ta'ala kepada seseorang yang akan bawa kematiannya membawa iman Islam. Dan nggak ada waktu yang terluang melainkan ketika usianya bertambah dan bertambah, Allah Ta'ala kasih ingatan dia dalam bentuk didikan. Sebentar kau hilang, sebentar kau tak kembali untuk selama-lamanya. Kau ingin hidup berleha-leha di usia tua, ingat mati, tiba-tiba tak lagi kau dapati husnul khotimah dalam agamamu. Awasin dia yang muda-muda. Tuh, ciri-ciri orang bakal mati bawa iman Islam tuh Allahu Akbar. Tidak ada waktu yang dianggap sia-sia. Penglihatan manusia nampak sia-sia, tapi sesungguhnya dia dalam didikan Allah Ta'ala, di mana didikan Allah Ta'ala yang paling dahsyat kepada hamba yang beragama Islam. Waktu yang terluang, umur yang bertambah, sesungguhnya mendekati kematiannya, diberi ingatan cepat kembali, manfaatkan waktu yang tersisa. Tuh orang-orang yang bakal mati husnul khotimah. Bukan orang-orang tambah usia dipikirin dunianya, sementara belum sampai dunia didapat dia telah mati, tewas abadi, tak akan kembali lagi, bahkan ada dalam siksa. Paham itu ilmu ente? Na'udzubillah sallallahu alaihi alhamdulillah. Hadhihi dunya tazulu. Dunia ini pastikan binasa. Wal baqa laisa yaqulu. Tak ada makhluk sejak dunia ini diciptakan sampai datangnya hari kiamat mengatakan dunia ini abadi. Kalau mayamsi yaqul, setiap orang yang memiliki sinar iman di hati, beragama Islam, imannya pun jalan dalam kehidupannya dan keseharian, tak ada kata yang diucapkan melainkan dia berharap, kun syafi'na ya Muhammad, jadilah engkau wahai pemberi syafaat yang bernama Nabi Muhammad, beri pertolongan kepada kami di akhirat kelak. Dan jiwa orang yang memiliki sinar Islam dan iman di hatinya, setiap langkahnya Allah telah ingatkan dia akan segala dosa, lalu berharap syafaatnya Rasulullah SAW. Bukan syafaat dalam bahasa tapi tak mau berbuat. Itulah nafsu-nafsu orang berilmu. Ketika Anda bicara mereka sakit hati. Itulah anjing-anjing penipu dalam agama, siapapun manusianya. Ketika Anda bicara tentang sesuatu ilmu yang dia umumnya tidak tahu, tapi itu ilmu yang datang dari Anda sebagai guru dan ada ilmu, dia menolak dengan caranya, katakan dialah anjing-anjing agama dunia akhirat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Ingat janji Ana kurang lebih 10 hari yang lalu, yang Ana janji pada malam hari ini ingin menyampaikan sedikit hadiah kenang-kenangan dari Mekah Madinah. Betul gak? Tapi karena berbetulan air zam-zam yang Ana bawa 30 liter diikat sama ibu-ibu sama anak perawan, nggak terlalu kencang ikatan plastik sampai anak-anak yang parkir di Miyasi Ana niatkan untuk Ana bagi, meskipun kadar kata setengah gelas Ana ikat pakai plastik. Yang ngikat
perawan sama ibu-ibu, mungkin dianggap diikat sebentar mau dibagi, dia lupa pada belarakan. Oh, berapa liter tuh, berapa ratus tuh ikat plastik segini nih, ya. Emang ane janji, ane capek-capek di sana mau bagi ente, bayangin ente. Ane luangkan waktu, ingat ente, nggak bisa ane bagi lain, paling bismillah ya Allah, ane ambil air zam-zam, diiketin sama orang, dibawain, ambil, berkarton-karton, Allahumma buat ente, termasuk buat anak yang parkir tuh di Miasi, ane niatin malam minggu kemarin tuh, ngeliat, diikat-ikat berapa ratus, tau, mungkin di atas 1000 kali, ane nggak ngikat sih, ane suruh ngikat nggak bisa ane, tapi suruh ngikat perempuan, jangan kau tanya. Gila ayam katek bunyi nggak enak. Akhirnya udah nggak kemakan tuh, nggak keminum itu air, karena niat tetap niat, janji tetap janji. Ane janji tahun depan aja deh, ane umroh lagi. Jadi minta maaf dari Allah, amanah pantang ingkar janji. Jiwa anak pantang aku ingkar janji dalam urusan apapun juga. Oh pantang, kecuali janjinya separuh hati, aku batalin. Karena janji ini janji ngeri sama Allah Ta'ala buat anda pantang ingkar janji. Tapi karena janji ini bukan tidak ditepati, tapi memang kehabisan salah ngikat, minta ridho, mudah-mudahan tahun depan ane umroh, ente ane bagi. Nggak perlu diikat di plastik, langsung ane tuangin di kuping ente. Congek. Ya Rob, Allah belum makan, lapar banget. Habis diurut lapar aman. Karena ane pulang umroh belum sempet baca kitab. Kata anak bilang, nggak mau ngajar, kayak basa-basi. Pulang umroh, dari mulai umroh nyari duit nggak habis-habisnya. Sampai semalam juga ceramah di Condet, niat ane emang nyari duit, ane nggak ada deh. Niat maulid mana haram. Aku haramkan niat maulid kesana kemari, kagak. Niat nyari duit. Niat maulid belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau niat nyari duit, ente bisa salurkan itu duit buat saudara yang kira-kira ente bisa tolong 1000 2000 dengan duit, ente dapat pahala, nggak harus maulid. Betul nggak? Betul nggak? Maulid ceramah dapat apaan? Dapat apaan? Numpang tanya dapat apaan? Dapat syafaat tai. Numpang tanya anda, maulid dapat apa ente? Dapat apa? Dapat apaan? Jawab itu, dapat apa? Dapat apa ente maulid? Ya, apalagi yang maulid anak-anak, yang ceramah anak-anak, yang biji pelernya masih muda. Biji peler ukuran seseorang dalam kedewasaan, paham itu ilmu? Ente anak-anak, biji peler ente beda sama orang tua, betul nggak? Yang bilang betul jae itu. Kalau biji pelernya warnanya 2 deh. Paham aja. Manusia sekarang gila Habib. Orang sekarang gila Habib. Bukan gila Habib, Habibnya gila, yang ngundang orang gila. Orang gila ngundang orang gila. Hasilnya apa? Udah gitu-gituan. Tapi bawa nama agama. Anak-anak bikin maulid, anak-anak ceramah maulid. Bisa ada murti, ana ambil contoh, ente tukang baru bisa gitu-gituan doang, diundang atau disuruh sama orang ya bikin sebuah hotel, tukangnya tuh ahli-ahli. Ente anak-anak baru bisa meleser gitu-gituan doang, diundang dipanggil ke sebuah tempat untuk membangun sebuah hotel. Ingat, yang dipanggil sebagai pekerja di sana ahli-ahli. Tukang melesernya jago, ngacinya jago, masang ubinnya jago, masang wisinya jago, Allahu Akbar. Entah bagaimana, ente satu di antara pekerja yang dianggap bisa meleser, bisa masang batu, diminta untuk bekerja di sana. Jangan ente bangga, wih, tuh hotel Shangri-La, gue yang bakal kerjain nanti, gue kang pelesternya. Sadar diri. Ingat ente, ini tugas bangun hotel. Bisa ada murti yang bekerja orang-orang terampil. Ente baru bisa gitu-gituan doang dipanggil untuk bekerja di sana. Ente bangga di lingkungan, bangga kepada orang yang ente kerja di hotel yang siap akan dibangun.
Bisa ngerti itu ilmu. Orang nyuruh ente bekerja di sana, ingat, nggak selalu orang itu orang ngerti lalu berharap pengertian dari tukang tadi, dari ente sebagai pekerja untuk ente mempraktekkan kepandaian ente. Ingat, dia ngajak ente untuk menjatuhkan ente sebab ente ada di antara para ahli sebagai pekerja. Paham itu ilmu? Paham itu ilmu ente? Paham nggak? Lo anak-anak mau ceramah-ceramah agama? Hah? Ente anak-anak ilmu kagak apa kagak? Nggak bangga. Waspadai dia yang mengundang Anda, hai anak-anak. Paham tuh ilmu? Paham gak tuh? Paham tuh ilmu ini gambaran, paham gak? Lo anak-anak suruh bangun hotel. Ingat tukang inti meleser inti pada pelecetan. Ngeratain batu pakai tangan begitu. Disuruh kerja ini hotel suruh ngebangun. Ini hotel inti. Pekerjaannya terampil-terampil ahli-ahli. Inti anak-anak baru bisa meleser begitu, bangga disuruh kerja di hotel. Suruh masang batu, bangga ente lupa. Tidak setiap yang menyuruh Anda bekerja pada tempat yang tidak layak, dia cinta Anda, dia banggakan pekerjaan Anda. Sebenarnya di balik itu dia jatuhkan Anda. Kenapa dikatakan dijatuhkan? Sebab ente dipekerjakan di sebuah tempat para ahli yang akan membangun sebuah hotel, tempat majlis taklim ataupun tempat acara keagamaan. Bukan orang bodoh semua yang datang, bukan orang-orang yang dianggap gembel-gembel dalam ilmu yang hadir. Ada orang-orang pinter. Ente anak-anak disuruh ceramah agama. Ini agama, bukan punya bapak lo, bukan punya lo. Nasihat mencakup terutama kepada kita punya diri yang menyampaikan dakwah agama. Paham tuh ilmu? Ngomongnya udah nggak bisa. Nggak nasihatin orang dalam agama, bangga diundang pada sebuah tempat. Ini tempat majlis ilmu atau tempat acara keagamaan, Anda umpamakan sebagaimana hotel. Paham tuh bahasa? Paham tuh misal? Ini anak-anak mau tampil dalam ceramah agama, nasihat agama, bangga. Yang ngundang tuh jahat-jahat, paham? Yang ngundang ente orang jahat. Ingat ente, jangan berasa bangga ente diundang dalam tempat acara keagamaan. Yang ngundang ente orang jahat. Kenapa bisa dikatakan jahat? Sebab ente disejajarkan oleh ahli-ahli yang ada, yang bekerja di sebuah hotel. Paham ente itu ilmu? Manusia sekarang jatuh dengan 300.000, 500.000 sejuta. Hina-hina. Dihina dengan pemberian, nggak merasa. Kenapa? Anak-anak dia lebih mendahulukan kebanggaan dia bekerja di hotel. Cleaning service aja diseleksi. Iya, kaca mahal-mahal dielap jadi butak, bujubuna. Kaca mahal-mahal dielap jadi butak diberhentiin ente. Paham nggak? Kaca aja dielap. Sama office boy itu tidak begitu, cleaning service diberhentiin. Apalagi inti disuruh bangun sebuah hotel, bangga masang besi, masang batu, dan nalu. Yang ngundang lu orang-orang jahat, paham? Tuh, aneh yang buka di balik kebanggaan, aneh yang buka di balik kemuliaan. Sebetulnya kejahatan. Siapa yang paham sejauh itu? Alhasil, udah nanggok dulu dah, udah dibilangin mulain jam 10. Ustaz maaf, datang 8:30. Gue gak suruh 9. Suruh jam 10 mulain pelajaran. Tutup jalan biasanya jam 10, tadi jam 9 ditutup. Tuh enak gak enak biarin deh. Aneh minta maaf sama lingkungan yang kerja pakai mobil, yang pakai motor, pakai sepeda. Ya biarin, minta maaf dah, biarin dah, itu biasain. Jadi kan enak kok setengah 1 bubar. Tuh ya kok udah bubar, yang mau begadang. Pokoknya udah gadang aja lagi jalan raya. Bisa dimengerti, sebab Anda sudah katakan aku berpacu dalam usia, bukan berpacu dalam melodi. Wan, tanggokan dulu dah. Kalau belum nanggok ilmu nggak jalan nih. Heran ya, kok jadi begini lagi. Aneh, kok jamaahnya nggak ada yang buruk sangka sih, alhamdulillah. 3-4 bulan yang lalu ada jamaah anak kepengen banget nyuci foto anak. Aneh nggak pernah mau. Tapi di akhir sebelum anak punya orang tua pulang ke rahmatullah, udah biarin ya Allah dah. Aneh pengen foto aneh ada di kamar ente, ada di ruang tamu ente. Sebetulnya dari 6-7 tahun yang lalu juga, bahkan 5 tahun yang silam, banyak di antara jamaah berharap aneh bikin foto sendiri ame kalender. Jadi muka aneh me kalender, murah aman muka gue me kalender. Aneh punya muka nggak bisa dibayar, nggak bisa ditakar, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Jadi terlalu hina kalau muka aneh disejajarkan dengan angka-angka di kalender.
Pantang anak dari dulu tidak pernah mau. Nah sebelum orang tua anak meninggal tuh anak cetak tuh muka, cetak muka, yang muka kok berkotak susah. Anak cetak tuh foto. Tadi baru dikirim tuh 2.300. Hitung udah habis. Itu buat orang yang aneh kenal doang 2.300 habis. Belum semua merata, baru tadi doang tuh ya habis. Tuh. 12.000 pun foto anak kalau aneh jual itu artinya bukan jual, ini ya sekedar dia punya foto anak, mudah-mudahan Allah pelihara adik ingat dirinya yang dia dapat ilmu, dapat doa dari anak. Lebih jauh dari itu ada foto anak berarti orang itu punya hubungan hati kepada anak, sehingga setiap anak baca doa meskipun ya nggak kenal nama, foto anak ada di rumahnya, itu doa tetap menyertai orang-orang tadi. Sehingga anak katakan seringkali, taruh foto anak tentukan, orang yang punya foto anak tentukan, ini taruh di ruang tamu pas pintu masuk, ini taruh di ruang tamu ngadep kemari, ini taruh di kamar khusus pribadi. Anak tentukan, kenapa? Anak yang tahu. Nah ini foto anak lagi telanjang, taruh di dompet. Asik nih. Lagi telanjang taruh di dompet. Nggak dibilang video shoot, nggak dibilang pornografi. Iya, jangan suka bilang anti pornografi. Jangan. Kita semua orang-orang porno. Muka kita kan muka celana. Ya. Anda cetak tuh, lihat. Di mana? Hanya buat ente yang kumpul sama anak dan dapat ilmu setelah doa dari anak. Hanya untuk itu anak serahkan foto anak. Selainnya anak haramkan. Bisa ada ya? Tuh, jadi bukan dijual, aneh hadiahin. Hadiah tanpa 1 rupiah. Minggu depan bulangin capin. Duit itu buat apa, Beb? Jangan tanya setan. Kan mau umroh lagi. Kalau bulan puasa Allah Ta'ala kehendaki nggak ada halangan, ya aku haramkan meminta bantuan ataupun uang. Nggak ada bantuan dari ente, nggak ada uang jajan. Sisa umroh kemarin masih ada. Karena karena mobil aneh tabrakan, yang ngabisin puluhan juta, uang yang tadinya bakal umroh, aneh bakal nebus mobil. Tapi duit anda masih banyak, anda haramkan, anda minta sesuatu apapun dari anda. Adapun janji anda, insya Allah Tuhan kasih panjang umur, ada rezeki, nggak ada halangan. Bulan puasa anda pergi lagi, anda janji 1 anak 1 liter. Oke. 1 anak 1 liter. Kata anak, Bib mau berapa ton beras, Bib? Berapa ton liter, Bib? Janji anak 1 anak 1 liter. Itu janji. Janji adalah janji. Bilang, gimana, Bib? Bawanya ditangkap sama Garuda. Apalagi Arab Saudi, pejajaran Arab Saudi, Bib. Ya Arab emang pejajaran tuh Arab emang. Ya Arab kapan lu datang gua tancap tuh Arab. Jajaran tuh polisi Arab. Bukan polisi Arab ente, India, Pakistan, Bangladesh dan sejenisnya yang jadi polisi Arab. Aneh mutu temboknya ditangkap, buju buneng tuh Arab. Kok aneh nggak takut sama polisi sana di penjara, akhirnya aneh nggak bisa umroh. Wallahi wabillah aneh bunuh tuh polisi Arab. Emang gua orang Indonesia gua takut melo. Gua kan takut sama Amerika. Gua takut sama Amerika, SBY takut sama Amerika. Udah ente ya. Sayang sih orang Arab. Iya, betuhannya sama Amerika. Jadi kita salah dikit udah dah. Di Arab jangan berbuat salah, minta maaf, minta ridho, nggak diterima. Polisi Arab pejajaran. Cuman mutu tembok doang. Tembok aneh foto suruh anak murid yang pergi umroh kepada. Nah nih tembok cakep nih profilnya. Aneh suruh foto. Ya foto lah. Foto tembok bawah, foto tembok atas berlobang. Ya dia tangkap yang polisi Arab. Udah belum cabut banyak orang Arab. Nanti gitu. Jangan sok suci lo Arab. Nanti gitu. Belum cabut banyak lo. Lo nggak kata apa-apa. Iya, gue numpang moto. Apa tembok doang, aneh foto tembok ditangkap sama Arab. Ya Arab, aneh tusuk jangan, aneh bunuh jangan. Mikirin tuh ya Arab gimana ya Allah dendam amat. Astagfirullahaladzim. Aneh ingat aneh salah. Habis sembahyang, ini perempuan masih ada di balik tembok. Tembok itu bolong-bolong. Tuh polisi anggap aneh lagi ngintipin perempuan. Tuh, ditangkap mana? Di Madinah ditangkap. Bilang maafin.
Maafin saya, ridhoin saya. Saya bukan mutu-mutu yang melanggar. Saya mutu tembok, saya demen nih gambar tembok. Itu Arab langsung nggak ngomong, diginiin muka aneh, diam lo. Buju buneng, diginiin, diam lo. Gue berurusan sama yang depan, bukan sama lo. Bayangin itu, gue berurusan sama yang depan, bukan sama lo. Tangannya begitu, jadi dia ngomong ke depan, tangannya gitu, muka kita dikerok. Diam. Buka film kamu, suruh buka, trot. Ada orang India juga ya yang ngebelain, diterangin. Ada ngomong bahasa Arab, dengan orang Arab. Ada ngomong bahasa Arab, nggak paham tuh orang Arab, pejajaran banget. Ada ngomong bahasa Inggris, bengong. Ngomong apa lu? Bujek. Wah. Ada ngomong Arab dia nggak paham. Ada ngomong bahasa Inggris lebih nggak ngerti lagi. Mesti pakai ngomong apa? Oh, dia ngomong turu-turu dia. Iya, apakah itu Pakistan, Bangladesh atau India nih nggak tahu. Dia ngomong campuran, bahasa Arab campuran yang nggak ngerti. Baru dia mengerti setelah dia minta bukti. Apa yang kau foto barusan? Karena dituduh Ana dengan Kiki yang ikut Ana, Haji Ayub nih, yang itu kejadian Ana sama Kiki, dia dianggap ada mutu perempuan yang habis sembahyang. Emang belum? Ya orang Indonesia, rupanya Arab tahu orang Indonesia tukang ngintip kali ya. Nih mungkin bojong gede anak nih. Dia tangkap aneh. Waduh, kalau Ana benarkan itu polisi Arab, Ana benarkan. Dia berpegang dengan peraturan yang berlaku. Tapi apapun bentuk peraturan harus juga bijak. Dia juga ngerti minta maaf. Kok orang udah minta maaf, minta ridho dipandang salah, maafin saya, ridhoin saya nggak tahu, bukan maksud mutu perempuan, saya juga nggak tahu kok ini balik itu ada perempuan. Yang saya inginkan adalah memoto, yang saya mau tuh tembok yang profilnya bagus, maafin saya. Emang polisi Arab kebanyakan bukan orang Arab aslinya, karena Arab asli di sana orang-orang kaya, sehingga ketika ada haji, ada umroh, mereka kontrakin rumah-rumahnya, mereka keluar, ya, pokoknya nggak ada di Mekah, nggak ada di Madinah. Umumnya yang Anda tahu begitu. Jadi yang dagang, yang kerja, yang jadi polisi masjid, yang jadi polisi di sana tuh umumnya Pakistan, India, Bangladesh dan sejenisnya, ya. Sehingga sedikit kesalahan jadi permasalahan, bisa dimulai. Tapi karena ini negara mereka, peraturan mereka yang buat, aneh ngalah. Tapi yang kita mohon tuh biar bijak. Gue datang bukan buat lo Arab, gue datang buat Mekah dan Madinah. Lo kaya gara-gara adanya Mekah dan Madinah. Sadar dong Arab. Aneh ngomong begitu dari sana. Lo biar sadar. Jangan angkuh, jangan arogan, jangan sombong. Jutaan manusia tiap tahun tanpa diundang, hanya bukan mau lihat muka Arab, mau ke Mekah, mau ke Madinah. Jangan sombong dong sama orang siapapun yang datang ke sana untuk ibadah. Paham tuh ilmu? Jadi kau bisa kirim surat tuh Medubes Saudi Arabia, salam tuh sama polisi-polisi Arab di sana. Jangan arogan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dia sedikit punya tenggang rasa. Kalau ada kesalahan, ya tegur, ngambil film lu. Lalu jok lagi ntar di sana di pasar seng. Jajaran lo. Enak banget. Udah makanya ente biar bareng-bareng deh umroh sama ana. Iya, kita potongnya tuh polisi Arab di sana. Iya, potong-potongin aja, kurang ajar banget. Terlalu sih. Makanya Indonesia tuh orang-orang baik ente. Tuh polisi Indonesia, tentara Indonesia, kalau orang asing salah masih bisa dihargai tuh, sebab mereka datang bawa uang, mereka datang bawa keberuntungan. Cuman terlalu baik akhirnya ditundukin, salah lagi polisi kita, salah lagi tentara kita, salah lagi pemerintah kita. Kalau negara asing kagak begitu, negara luar nggak begitu, nggak dihargai orang, sabodo amat, lo melanggar tetap gua hantam. Tuh hebatnya tuh di sana begitu. Kalau polisi kita, tentara kita ngeri ya, terutama peraturan yang berlaku tuh, kalau ada orang asing baru salah-salah dikit dimaafin ya. Apa? Karena menjaga hubungan yang baik antar negara. Kalau Arab nggak dipikirin Arab, nggak dipikirin, dianggap lu datang ke negara gue, lu butuh gue. Gue nggak butuh lu setan, gue butuh Mekah, Madinah. Walhasil, ayo tanggungkan dulu, ilmu nggak keluar, gak menanggok ya Rob. Kalau nanggok kurang dari 6 juta ya Rob, mudah-mudahan yang nggak naruh ya Rob, mudah-mudahan pulang kelindes paku. Ada gak manusia kelindes paku? Ada gak manusia kelindes paku? Ada gak? Nggak ada. Ente berarti omongan bohong. Tapi bisa beneran ente keinjak bang. Wan baca apa yang ya Habibana Wan. Ya tuh ini Wan biar ini. Wah ya Rob, tolong ya Rob, biar kurang dari 5.400.000 ya Allah.
Mami nggak usah ngasih, ntar Ustaz kasih besok. Jangan ngasih, jangan nangis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad anta rasulun min rabbi ya Muhammad anta nurun min rabbi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad anta karimun min rabbi ya Muhammad anta jamilun min rabbi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad anta alimun min rabbi ya Muhammad anta hakimun min rabbi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad anta hayati min rabbi ya Muhammad anta syauqi min rabbi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Kebiasaan ngajar ilmu, berbetulan pulang umroh masih berasa capek. Hari malam ini nggak ada ilmu, tapi hati memandang sayang, kesian kalau nggak dikasih tahu. Ya sebisa-bisanya Rob, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena yang namanya ilmu nggak harus selalu bersendikan kitab-kitab tuntunan, tapi pasti ilmu itu juga asalnya dari pemberitahuan orang-orang soleh dalam ilmu, sehingga ada yang berbentuk peraturan-peraturan praktis seperti kitab-kitab dengan rumus-rumus ilmu ke syariat begitu adanya. Ada juga ya dari
kitab-kitab ilmu itu ya sesuatu yang bisa memelihara orang yang sedang menuntut ilmu, dan guru-guru berilmu dipelihara oleh orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala dengan kualitas ilmunya melalui baca-bacaan atau doa, di mana bacaan atau doa yang semuanya adalah ilmu kembali kepada sifat makrifat mereka kepada Allah Ta'ala, menghasilkan rangkaian kalimat dalam bentuk doa yang keuntungannya amat sangat besar bagi dia yang sebagai muslim atau muslimat dengan aneka perilaku, dan manfaat pula buat para pelajar ilmu dan juga buat orang-orang yang sebagai guru-guru berilmu. Sehingga ketika pelajar ilmu dengan orang yang berilmu sebagai guru dan masyarakat yang memang memiliki profesi yang berbeda dengan perilaku yang beraneka tapi merasa Islam sebagai agamanya, orang-orang besar insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan ilmu dan sifat marifat mereka kepada Allah Ta'ala sejauh itu menyampaikan doa-doa yang manfaatnya tidak hanya buat kita yang sebagai pelajar ilmu maupun dia sebagai guru berilmu, manfaat juga buat saudaranya seagama dan masyarakat muslimin atau muslimat, bahkan yang tak seagama pun dapat berkah dari orang-orang yang berilmu dengan sifat pengamalan ilmunya melalui rangkaian kalimat dalam bentuk doa dari orang-orang yang dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang jadi masalah, kenapa kita berdoa tapi musibah terus datang menimpa? Kenapa itu terjadi? Paham? Kenapa itu baca doa musibah terus berjalan? Yang namanya musibah tidak harus selalu kita yang berdoa enggak ketimpa, lalu saudara atau anak kena musibah, berarti musibah itu dia sendiri yang terkena, kita kagak. Kalau dia yang terkena musibah kita kagak, kita yang enggak kena musibah juga harus bertanya-tanya, kenapa dia yang kena kok tidak aku? Tuh seharusnya begitu, paham enggak? Kalau kita kan umumnya orang yang lain kena, kita kagak, kita girang biar dirase. Orang pelorit sih jarang jajan. Dia dikatakan pelit atau jarang jajan karena itu yang dianggap ngerti, punya duit nggak mau jajan. Paham nggak ente? Lo ngatain dia pelit jarang jajan. Kenapa dia pelit jarang jajan nggak mau jajan? Lo yang dianggap ngerti ilmu, lebih banyak duit, nggak pernah mau jajan. Paham? Sehingga dia yang nggak ngerti apa-apa menjadikan diri dia kikir buat jajan. Sebab dia melihat tetangga gue orang ngerti ilmu gak ada jajannya. Paham tuh ilmu? Allahu Akbar ente. Walhasil ya Allah, kenapa sih ane punya bahasa kok begitu melulu sih? Gak pernah jelas itu omongan. Paham gak deh? Gak pernah jelas. Ya Rabb, ini omongan selalu begitu. Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang tua ane kurang lebih 10 tahun yang silam, karena ane saat itu masih hobi mereka berkhutbah Jumat kesana kemari dan berulang kali berkhutbah Jumat di hadapan anak punya orang tua. Rekamannya juga masih ada, kaset-kasetnya masih ada. Rupanya sejak dari mulai Alhamdulillahilladzi, dan sampai tuntas itu bahasa dalam penjelasan sekadar yang Allah Ta'ala keluarkan pada saat itu di luar kesadaran anak, orang tua anak tegur, ente khutbah Jumat misal-misal atau contoh-contoh yang ente sampaikan terlalu berat, terlalu berat dimengerti, terlalu berat untuk bisa dipahami. Paham? Kata aku punya orang tua. Ana jawab, kalau kakak ana masih sadar ingatannya dan kupingnya masih tajam, saat itu Habib Ali masih ada. Sebab di depan Habib Ali dan beberapa orang lainnya yang ngawal ana punya orang tua, ya waktu sembahyang di Masjid Almarhum Haji Muhammad Yahya Tebet. Ana jawab, Walid, aneh ngomong nggak dipikirin Walid, keluar itu contoh spontan, nggak dari rumah mikir-mikir contohnya apa kalau ngomong begini, kalau ngomong begini contohnya apa, nggak Walid, keluarnya emang begitu. Udah, inti kalau ngomong kecepatan, kayak keran ngocor. Masih hidup saya tonjok loh bapak. Inti ngomong kecepatan, pelan-pelan dong sedikit. Jadi orang bisa nyimak. Anda punya orang tua negor, bagus sudah meninggal. Abang masih cocok juga. Anda jawab, Walid,
Awi ngomong, nggak diatur lagi. Emang keluarnya cepet begitu. Habis gimana? Mau dipelan-pelanin kan agak bisa ngatur, Walid. Jawab anak orang tuanya jawab, bah sudah, ista'in birabbik sudah, ista'in birabbak sudah. Inti minta tolongnya sama Allah Ta'ala. Aneh mesem dari tadi, bilang dong. Gue dikasih jawabin baru disuruh minta tolong. Seharusnya lu udah ngerti lebih dulu tuh, omongan bukan omongan gue. Demi kita ngegerutu begitu, hati kita didengar kali. Ini ngomong apa pun? Agak, wih tanggung bapak. Paham tuh omongan? Paham nggak? Untuk menangkal bahasa-bahasa anjing yang menyembunyikan diri dari menipu muslimin dengan nasihat dan ilmunya, untuk menangkal bahasa-bahasa anjing dalam nasihat agamanya, begini aja, selalu anjing berhadapan dengan anak, selalu di semua wilayah. Selalu anjing yang anak hadapi. Ya Allah, anak kan manusia, ngajarin manusia, kok selalu yang menghadapi anak anjing-anjing berbentuk manusia. Ya Allah, gimana? Untuk membunuh anjing-anjing dalam membantah kebenaran dari pandangan yang anak sampaikan, katakan kepada mereka, Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu saya tanya Anda, saudara, bapak, mu'alim, Kiai Habib, tok wow. Benar atau tidak sih yang disampaikan? Kalau dari sisi bahasa, ya saya akui itu Habib Awi memang agak kasar bahasanya. Tapi, tuh mesti pakai tapi. Dia tidak bermaksud menghina, melecehkan, apalagi dia ngerti menghina saudara. Satu hal yang mustahil, yang tak seagama digaulinya. Kan begitu. Mana mungkin yang seagama dihina? Dari bahasanya memang seakan menghina, melecehkan, seakan dia. Maaf, sejauh yang saya ikuti dia tidak begitu. Lantas apa yang Bapak Kiai Mu'alim Habib Ustadz Ajangan Mama Kiai Ajangan tok wow dan sebagainya memandang sepertinya dia salah dan. Ingat ya, saya nggak bicara bahasa. Yang saya tanya Anda, di mana dia berkata salah dalam pandangan syariat? Kalau dalam ilmu, barangkali Anda tidak tahu. Sebab yang namanya ilmu tidak harus selalu berbentuk kalimat. Paham? Yang saya tahu ini bahasa ilmu. Saya berani mengatakan itu bahasa ilmu karena saya ikuti dia bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Tak ada manusia di atas Anda dalam pengetahuan ilmunya berani membantah apa yang disampaikannya dalam agama. Paham tuh omongan? Paham tuh omongan? Tidak ada manusia di atas Anda yang mengerti ilmu atau menyalahi apa yang disampaikan dalam sudut pandang agama. Tapi kenapa Anda demikian membantah kebenaran yang disampaikannya dalam sudut pandangan? Jawab. Kalau Anda bukan anjing, babi, binatang berselimutkan agama apa? Deh begitu. Anda tidak senang, ikut saya. Tanya yang Anda tidak mengerti. Apa iya orang yang dianggap sedikit mengerti ilmu menghina saudara? Satu hal yang mustahil. Bahasa memang saya tahu persis bahasanya seperti itu. Tapi apa iya dia sedikit mengerti ilmu menghina saudara, sementara dia berpuluh tahun membimbing anak-anak muda, laki perempuan, tua dan sebagainya yang nggak ada dalam perhatian orang yang mengerti ilmu. Dia datangi lorong-lorong, didatangi kereta-kereta, didatangi desa-desa yang miskin, papa, kemudian didekati, digauli, dibimbing agama. Mana mungkin orang dengan predikat sombong tapi didemikian mengalah kepada saudaranya. Anda saja memandang dia beda. Sesungguhnya perbedaan Anda sendiri yang ciptakan. Selesai. Oke, tangguhkan pikirin setan. Heran Habib otaknya duit. Kalau otak aneh, otak buku, kapan ente bisa ketemu anak? Paham gak? Karena otak aneh, otak duit, nggak ada ya orang baca buku berganti duit. Paham buju buneng? Tentu buku ya tulisannya buku ilmu, nggak ada duit. Jadi untuk bisa dapat ilmu, dapat duit, mesti ketemu ente. Paham kan kapan? Pokoknya biarkan mereka memberikan tanggapan apapun yang kurang baik. Ente yang sudah ikut anak bertahun-tahun, terutama yang udah kesana kemari mana, jangan percaya utuh diri anak, tapi percayai pandangan anak. Anak bisa berkhianat dalam perilaku, tapi Allah telah haramkan anak menipu dalam ilmu.
Ana bisa berkata dusta dan berbahasa dusta serta berperilaku dusta, tapi Allah telah haramkan ana berdusta dalam pandangan ilmu. Paham? Bedain ente antara ilmu dengan perilaku seorang yang berilmu. Bedakan ilmu antara dia yang berilmu dengan bahasa tipuannya yang dilapisi ilmu. Allah telah haramkan menipu manusia dalam ilmu dan dalam sudut pandang yang sifatnya keselamatan buat semua manusia, apalagi yang dianggap mengerti ilmu. Tapi kebanyakan tercipta binatang-binatang ilmu dalam agama, sehingga mereka memandang aku sepertinya dan sepertinya untuk menutup ente punya penglihatan, pendengaran, langkah hati, sehingga ente terbebaskan ente punya diri dari sentuhan pandangan keselamatan yang datang dari mulut aku. Paham? Mereka pencipta api neraka dengan lapisan agama. Justru aku membawa air surgawi untuk bisa memadamkan hati orang-orang yang melapisi penglihatan Anda dalam agama. Paham tuh omongan? Ya Rob, udah nanggok nih. Lagu-lagu apa yang kira-kira ente pulang nangis apa ya? Lagu apa ya? Lagu apa sih yang suka sedih-sedih? Lagu siapa? Kate maling di Mekah. Lagu Ebit lagunya nggak ada yang sedih. Yang sedih hanya satu, anda pelajari lagu Ebit, tanyalah rumput yang bergoyang. Anak ya anak mabuk sama main gitar, kayak rumput bergoyang, baju lewat goyang. Lagu apa? Oh, lagu yang bikin aneh lupa mati. Wan tolong laguin lagu-lagu dosa. Pasti danube paling enak godain jande. Udah paling enak. Janda yang paling enak, janda yang umurnya 63. Udah gue. Ya dia pegang lengket tuh badan. Gila ini janda. Pakai power glow kali. Wan lagu Zanuba wan deh. Lagu Zanuba campuran. Iya. Yang lagu Guru, tolonglah aku penuh dosa, doakan aku. Guru dari kamar mandi nyautin, setan, gue lagi maksiat. Ya guru setan. Makanya ente kalau minta tolong sama guru dalam suatu permasalahan, ente mesti bisa tahu diri ente dalam hal apa ente minta tolong kepada guru. Paham ente? Jangan ente penuh dosa datang kepada guru, ya Allah, Pak Kiai, Pak Maulid, Pak Habib, Pak Ustaz, Pak Khotib, saya baru bikin dosa. Kenapa? Ada apa yang kau perbuat dalam dosa? Saya kemarin bawa anak tetangga. Ya kenapa bawa tetangga? Emang dosa bawa tetangga? Ya bawa anak perawannya, tetangga saya bawa. Lalu kenapa kok anda jadi nangis depan saya, minta ampun dan segala? Begini dia gak mau, terpaksa saya papak deh. Kata itu orang ame guru nih, guru yang pakai sorban rapi, kayak sendang rapi, ya kaos gak pakai. Lagi masih maafin saya Pak Kiai, Pak Maulid, Pak Habib, saya banyak dosa. Kamu perkosa? Kagak. Habis dia mau, ya namanya lo perkosa juga atau orang. Memang tetangga kamu bagus? Bagus sih kagak. Loh kenapa kamu anak gak bagus kamu gituin? Tapi gimana dia mau? Masa orang gak bagus kamu paksa atau kamu mau kamu lakukan hal-hal yang penuh dosa? Coba lihat foto tetangga kamu. Nih kata si bejat. Ini Pak Kiai, ini Pak Habib, ini Pak Muhalim, ini Pak Buya, ini Mama, ini Ajangan, ini Pak Khotib, ini Pak Mubalik. Oh, cakep lu cewek nih. Lu ngerjain berapa orang? Sendiri. Tolong. Bilang dulu mau gue mau. Bilang dulu mau gue. Walhasil itu dosa yang bisa kita kenali dalam keseharian. Lebih jahat dari tadi dosa-dosa yang 30 tahun yang silam berjalan sampai malam hari ini yang kalian tak pernah mengenalinya. Paham? Lebih jahat dari sekedar tadi sebagai contoh. Lebih jahat tuh 30 tahun yang silam sampai sekarang berjalan. Termasuk kejahatan adalah mengundang anak-anak dalam ceramah agama. Itu penjahat-penjahat naudzubillah itu.
Mau Habib kayak bukan Habib, anak-anak disuruh ceramah agama, itu para pengundang orang-orang tadi, boleh Habib atau bukan Habib, itu penjahat sesungguhnya. Waspadai mereka. Paham? Anak-anak suruh dakwah agama, suruh ceramah agama. Habib anak-anak disuruh ceramah. Anak baru lulus pesantren 30 tahun suruh ceramah. Itu yang nyuruh mereka, itu penjahat, binatang itu manusia. Ya, dibiasakan agama, ditampilkan orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Dianggap agama cukup dengan ilmu, cukup dengan bahasa. Dianggap agama cukup dengan penampilan dan gaya. Karena berpuluh tahun Anda hadapi masyarakat yang dianggap mengerti ilmu begitu. Lalu ada oknum-oknum tertentu yang mengeluh-elukan supaya orang lupa diri kepada ajaran agamanya yang membawa kemaslahatan, kebaikan, ketegaran, nikmatnya beragama. Tuh, anjing-anjing yang memprovokasi masyarakat supaya undang tuh dia yang nggak punya makna, nggak punya arti dalam bahasa agamanya. Paham ini? Tuh anjing-anjing tuh yang membiasakan sebagai panitia dalam acara keagamaan ngundang anak-anak dalam dakwah agama. Anjing-anjing itu panitia. Sekarang sudah mulai berlangsung. Wah, 1, 3, 5, 7. Wah, kembali lagi nih zaman 30 tahun yang lalu. Wah, astagfirullahaladzim. Baru Allah Ta'ala pelihara, malam ini keluar. Kesananya tetap aku bantai mereka. Ya, yang ngundang anjing-anjing berlapis karena agama dengan dalih cinta. Bisa ada motif? Ingat contoh hotel ya. Ingat tuh contoh hotel tuh. Itu bahasannya luar biasa ente. Tuh contoh hotel. Yang ngundang anjing-anjing, yang diundang dibanggakan. Habis yang lain sudah biasa, Pak Kiai. Ya, anak muda Pak Kiai. Ya mungkin pisang bercagak Pak Kiai. Yang lain sudah kami dengar. Habib kan namanya muda berbakat. Lihat si Habibnya, Habib Kulingsir, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Yang ngundang binatang, anjing yang undang-undang mereka. Tuh anjing-anjing tuh mulai dibangkitkan kembali sekarang. Alhamdulillah Allah biara. Inilah ilmu yang nggak ada dalam kitab. Tapi semua bersumber dari kitab-kitab ilmu. Tapi karena orang sekarang ilmunya ya dari kitab-kitab yang dipelajari dari gurunya, sebatas guru yang beritahu, sebatas itu ilmunya. Aku bukan kalian, selesai. Pahami mohon gue. Aku bukan kalian yang dapat ilmu dari kitab yang diajarkan oleh guru, selesai. Paham omongan? Baca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apalagi Habib-habib muda, ilmunya kagak. Jangan membiasakan diri atau mengikuti pendapat-pendapat siapapun, keinginan siapapun untuk membuat acara-acara keagamaan. Paham ya? Itulah kecintaan dipandang sebagai hasad. Itulah kecintaan dipandang sebagai pelecehan. Itulah kecintaan dipandang sebagai kecampur yang bukan urusan. Lihat, ketika kecintaan sudah tidak lagi dimurti dalam sudut pandang ilmu syariat Rasulullah SAW, sehingga yang muda-muda ditampilkan, dipaksakan untuk sekurang-kurangnya. Masih ada bapak lo cari nama, masih ada bapak lo cari apa? Cari simpati, masih ada bapak lo. Awas, iblis menggoda. Bisa ada murti. Memang sulit dapati ilmu dan didikan sebagaimana Anda dapati ilmu dari orang tua. Luar biasa, menghina anaknya, memukul, mencaci, memaki, dan bahkan dengan pukulan yang tidak manusiawi. Itulah orang tuaku. Sehingga sulit saat sekarang ini, dan apalagi kesananya, dapati orang-orang mencintai kita dengan ilmunya, dengan sifat kedekatan dia kepada Allah Ta'ala, dengan tuntunan Rasulullah SAW demikian apa adanya. Dia selamatkan kita dengan gaya dan caranya, sehingga derita dia alami mengingat yang diajak bicara dalam ilmu, dalam bentuk kecintaan, tidak mengerti. Kenapa bahasa yang demikian gamblang dan bisa dilihat kebenaran dari apa yang disampaikan, objektif dalam penilaian, toh tidak dapat sambutan, bahkan dibantai setelah didengar, dibantai dari kebenaran yang bisa dilihat dalam kehidupan. Mengingat pengkhianat di lingkungan di mana kalian tinggal,
terbiasa mendengar nasihat-nasihat cinta dan syafaat surga dan bagaimana. Paham ini? Udah terbiasa ente dihidupkan dengan kuping ente syafaat Rasulullah. Surga ada di tangan tangan siapa? Tangan Dorce. Paham ente? Udah kebiasaan tuh. Udah kebiasaan syafaat, kebiasaan surga, bujuk bunek. Makan nasi ulam berebut. Paham tuh ilmu? Di Habib-Habib muda. Ya, jangan mau dibohongin dengan dipuja-puji, diundang sama siapapun atau diojok-ojok biar bikin acara, biar malu sama diri sendiri. Paham tuh ilmu? Itulah kecintaan yang gak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang Allah pelihara. Memang hatinya dihidupkan oleh Allah Ta'ala karena dia kepengen hidupnya hatinya kepada agama, sehingga hal-hal yang bisa membahayakan siapapun dalam sudut pandang agama, meskipun darah, meskipun Habib, meskipun bukan, tetap kecintaan tak pernah memanggang darah, kecintaan tak pernah memandang suku, tetap kecintaan tetap berjalan. Bisa ada putih, alangkah naif dan hinanya lagu merah putih tapi memporak-porandakan NKRI. Paham itu ilmu? Sungguh naif Indonesia Raya, sungguh naif halo-halo Bandung, sementara mereka memporak-porandakan negaranya sendiri. Paham? Di atas hina, mengatasnamakan Nabi dalam acara keagamaan. Padahal inti bukan orang-orang yang patut dan layak menyampaikan dakwah agama. Mengingat inti jangan, lebih baik menahan diri, lebih baik berkaca pada diri sendiri daripada inti bawa cermin di hadapan manusia. Kalau inti sadari inti punya diri. Paham tuh ilmu? Paham gak inti? Jangan suka ngaca sama diri sendiri. Jangan suka ngaca sama diri sendiri lalu inti bawa kaca kepada orang lain. Jeleknya dua kali. Paham? Artinya biar malu, mau ngapain juga malu. Ngapain? Minta maaf, minta ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak aneh belajar dan ngajar gini-gini nih, ngumpul-ngumpulin inti ini mugi-mugi toge. Inti kan yang muka toge ada gak yang lempeng? Lempeng tak toge ada gak yang lempeng? Sejak Lapindo berantas sudah lewat 1 tahun nggak ada toge lempeng. Iya, biar digeles kayak kereta tetap mengkok juga toge. Muka inti muka toge, paham? Nggak ada yang tegar begini. Dia tahu bakal dimintain menda. Ngomong apa lu? Ngomong apa barusan? Ngomong apa sih? Barusan sebelum toge enggak? Apa ngomong apa sih? Ngumpul. Apaan? Ngumpul. Oh, sejak Allah pelihara aneh ngumpulin ente dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, sampai kebanjiran, sampai aneh digotong-gotong. Gotong-gotong ya. Enggak ada amanah tuh. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kalaupun ada surat edaran peringatan Maulid besar Mi'raj, Bismillahirrahmanirrahim, gua tipu lo sebetulnya setan. Paham itu? Sebetulnya aneh nipu ente. Peringatan Maulid aneh boleh nipu, aneh malu, nggak pantas ada dibikin Maulid. Aneh bikin peringatan Isra Mi'raj, maaf nih, sejak aneh ngumpul-ngumpulin ente, minta maaf dulu. Aneh nipu ente dengan nama Mi'raj. Paham? Aneh nipu sebetulnya. Lah adanya majlis taklim bulanan begitu, dia kan boleh nipu. Wallahi wabillahi boleh nipu sebetulnya. Tuh, paham gak? Jadi wajar kalau ente amannya ketipu, wajar. Jangan ente sesali. Gila, gue ngaji minta habis, gue ketipu ya. Kan gue bilang gue tukang tipu setan. Paham sih? Jangan malu. Anak-anak bikin peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, apalagi Maulid Agung, Maulid Agung. Dari mulai kita belum punya KTP, sampai itu KTP hilang, ya sampai bikin KTP lagi, nggak pernah kita dengar ada Maulid Agung, betul nggak? Nggak ada ente kalau ente orang Jakarta. Umur 50 tahun kagak ada sejak ente punya KTP sampai belon, sampai tangkap polisi. Iya, gara-gara tilang enggak di KTP-nya, SIM punya. Lah SIM punya KTP kagak. Lah polisi tangkap. Dari dulu enggak ada Maulid Agung. Paham? Apalagi Maulid Akbar kagak ada. Lo nyari untung. Paham enggak omongan? Paham? Enggak ada, ini anak muda sih, udah anak muda nggak pegang duit lagi, nggak pegang duit banyak ngelamun lagi, ya duduk nyender di bangku yang nggak ada kakinya, ya, nggak betul nggak ada ini Maulid Agung. Sekarang Maulid itu Maulid Agung, sampai gembel bikin Maulid Agung.
Ya, muke-muke, apa kayak muke gini? Muke-muke, celana dalam bikin mengganggu. Enggak tuh malu, najis. Mau agung-agungin diri lo, paham setan, paham iblis. Jangan kau tipu lagi pemuda sekarang dengan gaya-gayamu. Selagi ada gue tetap gue matiin waktu-waktu. Mau Habib bukan Habib, gue matiin waktu-waktu. Ente apa? Ingat bahasa anak sejak 16 tahun yang silam. Selagi ada bapak gue, lo gue pandang. Lo anjing gue pandang ya. Tara bapak gue mampus. Udah gak ada lagi lo yang berilmu gue pandang, gue matiin waktu-waktu. Allah Ta'ala buktikan sampai pada malam hari ini. Jadi kalau tidak senang Anda manusia berilmu, maju sama Anda bicara. Kalau bahasa Anda tidak mampu ente pahami, bagaimana kau hadapi Habib Alwi? Selesai. Ketika ilmu memberitahu, tapi karena kebanyakan guru berilmu hanya dari buku, sehingga ketika bahasa ilmu tidak tercantum pada buku yang pernah diajarkan oleh guru-guru mereka memandang aku melecehkan dan menghina. Paham tuh ilmu? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Ente boleh tipu manusia. Ingat, makanya rekam kaset-kaset anak ente. Umur nggak tahu, nggak ente mati lebih dulu, anak pulang ke rahmatullah lebih dulu, ente bawa diri anak. Tapi selagi Allah biara ente punya rekaman kaset anak minimal 500 kaset ente punya, patungan 500 perak, ada 10 beli, ya tak tolong rekam-rekamin. Ente simpen bakal ibu bapak. Bejat ente masih ketolongan, ada kaset yang ente dengar. Oh iya, sebejat-bejat manusia adalah dia yang berpaling dari pandangan keselamatan dalam agamanya. Itu sebejat-bejat manusia, nyabu sebulan 4 kali dibanding orang yang berpaling dari nasihat agamanya sendiri. Khususnya dari pandangan-pandangan keagamaan yang Anda sampaikan, Allahu Akbar, tidak hanya di depan orang awam, di depan para wali. Sengaja aku mendengarkan itu pandangan untuk bisa diketahui apakah aku salah atau mengada-ada dalam pemberitahuan. Tak satu pun di antara mereka membantah apa yang Anda sampaikan. Sehingga ente yang membantah dan menghindar dari kebenaran yang Anda sampaikan dalam sudut pandang, ente dia bejat, lebih binasa ketimbang dia yang menyabu sebulan 4 kali. Orang nyabu nggak bicara agamanya, tapi bisa disentuh dalam pandangan agama melalui tangan-tangan orang yang soleh dalam ilmu agama. Tapi ketika orang yang dianggap mengerti ilmu membantah keselamatan dalam pandangan agama, dia lebih bejat ketimbang manusia sebejat apapun perilakunya di dalam dunia. Pulang tentang orang keroyok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Tadi jam 12 berapa tadi ya? 12:30 kurang 1:10. Dari tadi bilang tuh, Ustaz maaf udah 10 menit. Berarti doa kurang 20 menit, kurang 10 tinggal 10 menit, kurang 10 menit tinggal 10 detik, 20 detik ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Buat Jakarta ya, tidak ana paksa, tidak ana anjurkan, tapi ana ajak besok kita yang mau, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak ada paksa ya. Malam Jumat jam pokoknya mau membayang maghrib berjamaah sama ana di rumah orang tua ana ya, alhamdulillah. Yang pasti kita baca bacaan tidak di ruang tamu atau ruang ibadah ana punya orang tua, tetap di depan ya. Adapun orang di luar Jakarta mau datang luar Jakarta, alhamdulillah bagus, baik buat kamu, untung buat kamu. Nggak datang nggak apa-apa. Yang anda tekankan orang Jakartanya, dia ambil manfaat. Kenapa? Bagaimanapun dia ya udah, 1 malam Jumat, 2 amanat anda punya orang tua, 3 berbetulan anak yang maju, yang terbiasa membaca sesuatu yang manfaatnya nggak usah ente pikir-pikirin. Bisa dimengerti?
sifat ridha Allah Ta'ala, sifat ridha orang tua, sifat ridha seorang guru kepada anak didiknya bisa diketahui sekilas selagi sang guru atau anak didik tadi yang telah menjadi guru, ya, baik sebagai anak maupun sebagai anak didik dari seorang guru, bisa melaksanakan sebagaimana apa yang dicontohkan, diajarkan dari guru-gurunya. Begitu la yakhafu laumata laim, enggak pernah takut cercaan orang yang mencerca. Bisa Bang Lian deh. Anak enggak pernah takut orang bunuh, enggak pernah takut orang benci, enggak pernah takut enggak kebagian madang, enggak pernah takut tertutup rezeki, kagak. Selagi anak manusia yang diberitahu adalah manusia, apa yang anak takuti? Selagi dia manusia, enggak anak takuti. Yang anak takut manusia, wujud manusia tapi berhati bukan lagi manusia. Makanya karena anak takut sama manusia yang bukan manusia, segala macam bentuk senjata yang membunuh wajib aku pohonkan dan aku baca, meminta kepada Ta'ala agar ya Rabb, aku tak pernah mau dibunuh oleh manusia-manusia yang hatinya tidak manusiawi. Bisa ada mengerti. Satu di antara hati yang tidak manusiawi adalah dia yang membunuh langkah ana dalam dakwah yang sifatnya keselamatan kepada saudara seagama melalui sekadar ilmu yang anda ketahui dan dari hal-hal yang mereka tak mampu melihatnya. Anda selamatkan saudara anda seagama, tapi mereka membunuh kebenaran yang aku sampaikan, yang itu adalah suatu kegembiraan, kebahagiaan dan kedamaian untuk semua yang namanya manusia yang beragama. Paham tuh ilmu anda, ente paham ya? Tuh, mereka sebetulnya yang bunuh anak. Itulah yang anda takuti. Ngomong benar dibantah dari jauhan, ngomong benar dipatahkan, ngomong benar, tuh itu anjing itu. Itulah manusia yang tidak manusiawi. Dia bunuh anak dengan apa? Dengan pandangan-pandangan kepada orang-orang yang enggak pernah kumpul sama anak. Bisa ada itu pembunuh sadis itu. Nanti ya. Ya, baca doa deh. Lupa banget. Jadi aneh kasih tahu ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Besok jam maghrib jamaah, isya jamaah. Selesai tidak selesai ya, aneh minta ridho ente jam 9 bubar, baru aneh ke Citayam. Pada pokoknya jam 9 bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya Allah, kok enggak ditipu anak ke jalan ya. Ditipu pada yang mau. Ya Amin minta maaf tadi ngomong lagi. Tanggung kita biasa pulang setengah 3 ya. Oke. Ente yang jadi guru muda, jangan sudah berulang dan berulang kali, jangan contoh perilaku anak yang salah dalam pandang syariat agama. Paham? Guru-guru muda nih, ya. Boleh yang punya bini, apalagi yang kagak. Jangan suka contoh kerjaan anak yang melanggar. Selesai. Tahu pelanggaran dalam agama? Ini kan belajar agama. Dosa itu apa? Ada dosa yang anda sengaja kerjain. Lu anak muda jangan nyontoh. Ente mau nyontoh anak, bukan ukuran, bukan kelas, bukan level. Mau nyontoh anak ente. Anak-anak perempuan bercanda, ente mau bercanda anak perempuan. Ente ngacang tak keurusan. Paham ente apa-apaan, ente sok-sokan. Haram, duit kagak megang, jajan juga numpang, makan boleh ngitung. Ya, motor nggak ketahuan motor siapa aja baru terus. Motor siapa yang dipakai? Jangan contoh anak, anda bersumpah berulang kali di depan ente, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari perilaku murid yang mencontoh kerjaan anak yang sifatnya pelanggaran dalam agama. Anda nggak mau salah sama Allah Ta'ala, makanya anda wajib memberitahukan jangan contoh anak dalam kesalahan. Ente ambil yang baik sama ente, benar sama anak, agama begitu, contoh itu. Yang Masya Allah ente nggak mau contoh, yang enak dalam dosa ente ikutin. Orang gila ente begitu. Jangan. Ente juga orang-orang tolol lagi yang percaya sama guru-guru muda. Kalau ente mau percaya guru-guru muda, tanya dulu ana. Kenapa bisa begitu? Ente kumpul sama ana, dapat bimbingan sama ana, dapat doa dari ana. Ana yang buka pintu. Boleh gak Ustaz anda percaya tuh guru? Boleh gak Ustaz itu? Boleh gak? Tanya ana dulu. Jangan ente memandang orang dekat sama ana, lalu orang itu kepercayaan ana, ente bakal dimatiin sama orang tadi. Arti dimatiin bukan dibunuh.
Ya, diperet, tapi dirongrong apa sih? Diporotin, dieretin, menjual nama guru. Lo yang tolol bodoh. Ane nggak ngajarin ente tolol. Kok ane percaya seseorang, ya, ane kasih tahu, nggak di muka umum. Tuh, orang itu nggak pernah cacat sama ane. Sejak dia kenal ane kenal dia, nggak pernah cacat. Ente percaya sama dia. Tuh, itu orang ane. Kamu percaya dia nggak pernah berbuat sesuatu yang melukai hati anak. Tuh. Tapi yang sudah melukai hati anak dan ane ulang dan ane tes ulang, nyatanya ini pengkhianat. Inti ane beritahu satu demi satu di semua wilayah, kota dan provinsi, semua ane beritahu. Awas, jangan pengkhianat, jangan percaya itu pengkhianat. Dunia akhirat itu manusia. Meskipun dia foto bareng sama anak, tetap dia pengkhianat, pembunuh berdarah dingin. Ane kasih tahu. Selagi belum ada pemberitahuan dari mulut ke mulut, melalui mulut anak, jangan percaya siapapun dia. Makan barang, makan boleh barang, duit beda-beda. Paham ya? Jangan suka nyontoh anak yang salah. Kenapa itu contoh anak yang salah? Yang benar ente nggak mau ikutin. Ada yang benar tuh, anak jadi gembel ente nggak mau ngikutin anak kok. Anak jadi gembel, kelaparan, kehausan, sampai merinding, sampai perut anak kuat keringat dingin, nyelamatin orang, pemabok, pejudi, pezina, tukang tawuran, rampok, maling dan sebagainya. Dalam keadaan lapar, anak selamatin orang-orang. Kenapa ini nggak bisa contoh anak yang sedemikian menderita? Itu contoh anak waktu anak dekat sama perempuan, anak bercanda sama perempuan. Ente tahu anak pegang itu perempuan, tapi ente nggak pernah tahu bagaimana itu perempuan dari tidak benar mau menuntut ilmu agama, mau menutup auratnya. Paham? Itu kerjaan anak. Kenapa yang begitu ente ikutin? Ente mau ambil enak, ente mau ambil manfaat. Paham tok wow. Pak Said Madura begini. Gila, kayak banteng Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika. Allahumma inna nas'aluka bika. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima an tusalliya wa tusallima an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in wa an taghfir lana ma madha wa an taghfir lana ma madha wa an taghfir lana ma madha wa an tahfazana fima baqiya wa an tahfazana fima baqiya wa an tahfazana fima baqiya. Allahumma innal awwalina wal akhirin innal awwalina wal akhirin innal awwalina wal akhirin hatu rihalahum ala sa'iri bahri judik wa karamik ala sa'iri bahri judik wa karamik ala sa'iri bahri judik wa karamik yantaziruna fadlak wa ihsanak fa'ajil lana wa lahum al-maghfirah fa inna izam al-maghfirah tabi'un li'azamati dhanbi. Allahumma innal awwalina wal akhirin minal muslimin
المسلمين قد غرقوا في بحر جودك قد غرقوا في بحر جودك قد غرقوا في بحر جودك وكرمك 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 من حين أخرجتهم من حين أخرجتهم من حين أخرجتهم من العدم من العدم من العدم ولا تخرجهم منه ولا تخرجهم منه ولا تخرجهم منه أبد الآبدين أبد الآبدين أبد الآبدين ودهر الداهرين ودهر الداهرين ودهر الداهرين. بسم الله والحمد لله ولا الله صبر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم أن تغفر لنا الذنوب 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 وتستر عنا العيوب وتستر عنا العيوب وتستر عنا العيوب وتفرج عنا جميع الكروب وتفرج عنا جميع الكروب وتفرج عنا جميع الكروب وتطلق عنا جميع الصوم وتطلق عنا جميع الصوم وتطلق عنا جميع الصوم في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. ولكل من يساعدنا ويجاهد معنا في سبيلك ويعلينا في طاعتك ورسولك وكل من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا ظننا وكل من ينصر ديننا وكل من يلازم الحضور بمجالسنا أن تقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب أن تقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب أن تقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة. ومن راح لقلوبنا وقلوبهم ومن راح لقلوبنا وقلوبهم ومن راح لقلوبنا وقلوبهم وابداننا وابدانهم والسلامة والعافية والسلامة والعافية والسلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم. يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. آمين آمين آمين. يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. آمين آمين آمين. يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. آمين آمين آمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل
اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جنيناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جنيناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جنيناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما 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 كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.
النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ketemu sembahyang maghrib jamaah jam 9 selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatul walid ya Rabb, barakatul auliya sholihin. Kembali doa datang yang jauh ya, orang Jakarta mau datang tapi nggak ada kewajiban orang di luar Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi